جی السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک یادداشت بھی پیش کی ہے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں بربریت کا، فسطائیت کا جو نظام ہے، جو ہمارے آئین اور قانون کے بالکل منافی ہے، وہ ہم بار بار اس کی یاد دہانی کراتے رہیں کہ اس ملک میں ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اس پر ایک حملہ ہوا ہے۔ اس وقت نہ چادر محفوظ ہے، نہ چار دیواری محفوظ ہے، لوگوں کے جان و مال جو ہیں اس پہ حملہ ہے، الیکشن پہ حملہ ہوا، لوگوں کا ووٹ لوٹا گیا، اور اس لوٹ کو چھپانے کے لیے پھر عدلیہ پہ ایک حملہ کیا گیا ہے کہ عدلیہ کے ذریعے جو انصاف ہمیں مل سکتا تھا، جو ہم داد رسی مانگ سکتے تھے، وہ ہمیں نہ ملے۔ اس کے ساتھ ہی صحافت پر حملہ کیا گیا ہے تاکہ جو سچائی ہے، الیکشن کی جو لوٹ ہوئی، اس کا ذکر کوئی نہ کر سکے۔ جو اینکر ٹی وی پہ بات کرتا ہے 2024 کے الیکشن کی لوٹ کی، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے مالکان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو فارغ کرو۔ اسی طرح جو سوشل میڈیا پہ دوست بات کرتے ہیں، ان پہ سختی ڈھائی جاتی ہے، وہ خود نہ ملیں تو ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو اس وقت اس ملک میں عمل جاری ہے، یہ ایک بربریت کا نظام ہے، تو ہم اس کی یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا، یہ ظلم کا نظام ہے۔ بار بار عمران خان صاحب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کفر کا نظام، جیسا کہ حضرت علی نے کہا، وہ تو شاید رہ جائے، لیکن ظلم کا نظام کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ تو آج ہم ایک ظلم کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نظام عارضی ہے، یہ نظام مصنوعی ہے۔ تو تفصیلات کچھ خان صاحب کا حکم آیا تھا مجھے 2 دن پہلے اڈیالہ جیل سے کہ ایک خط تحریر کیا جائے جس میں چیدہ جو معاملات پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ تو وہ ہم نے اختصار کے ساتھ اس یادداشت میں بیان کر دیا ہے۔ یہ یادداشت ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی آج صبح پیش کی، علیمہ آپا میرے ساتھ تھیں۔ آج ہم نے یہ چیف جسٹس پاکستان کے چیمبر میں بھی جمع کرا دی ہے، اور امید ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ عدلیہ وہ رول ادا کرے جو آئین کا تقاضا ہے، عدلیہ سے وہ رول ادا کرے جو انسانی حقوق کا تقاضا ہے، شرافت کا تقاضا ہے۔ عدلیہ کو بہرحال ہمارے مقدمات کو سننا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مقدمات التوا میں چلے جائیں، مہینوں سالوں ان کی سنوائی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بربریت کا شکار رہیں اور عدلیہ کسی اور جانب دیکھتی رہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، اور لکھا ہے میں نے اختصار سے کہ ہمارے کون کون سے مقدمات ہیں جن کو سنا نہیں جا رہا، جہاں تاخیر جو ہے وہ بربریت کی ایک طرح سے معاون ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہم تحریر کرتے رہیں گے۔ ہم زبانی بھی آپ کے سامنے پیش ہو کر یہ گفتگو کرتے ہیں، ہم تحریری طور پہ بھی یہ یادداشت پیش کرتے رہیں گے، اور عدالتوں میں تو مقدمے ہم لڑ ہی رہے ہیں۔ جو 103 لوگوں کو ملٹری کورٹس پہ پیش کیا گیا، سویلینز کو، دنیا میں اس کی آج مثال نہیں ملتی۔ دنیا کا کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جہاں سویلینز کی ٹرائل آرمی افسر کریں، کرنل صاحب کریں، میجر صاحب کریں۔ تو پورے نظام پہ ہم نے حاوی کر دیا ہے ان طاقتوں کو جو جمہوری نہیں ہیں، ان طاقتوں کو جن کا آئین میں کوئی جواز نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے۔ ہمیں بھرپور یقین ہے، کامل یقین ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ تو اسی یقین کے تحت ہم روز یہاں آتے ہیں، علیمہ آپا آتی ہیں، ہم عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، ہم اڈیالہ جیل کے باہر بھی کبھی گرفتار ہوتے ہیں، کبھی دھکے کھاتے ہیں، لیکن یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے۔ بہت شکریہ۔ علیمہ آپا۔ دیکھیں، ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں۔ پہلے ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں۔ 5 ہفتے سے عمران خان کو انہوں نے بہت بری طرح آئسولیٹ کر دیا، بلکہ 6 ہفتے سے پہلے انہوں نے عمران خان کے کیسز بند کر دیے، پھر انہوں نے ان کی ملاقاتیں ساری بند کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بچوں سے بات نہیں کرانے دے رہے، عمران خان کے ڈاکٹرز کو نہیں ان کا معائنہ کرنے دے رہے۔ تو عمران خان کو انہوں نے اب جا کے بالکل آئسولیٹ کر دیا۔ تو ہم نے اگر ان کے لیے اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ کسی طرح بھول جاؤ، جیل میں چھوڑ دیں، اور آہستہ آہستہ ان کو وہیں پہ کیا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان کو کیا ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے سارے حقوق، جو ان کے حقوق ہیں، جو جیل مینول کے مطابق حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی لے لیے۔ لیکن سب سے سنگین بات یہ تھی کہ چیف جسٹس، مطلب 3 رکنی بینچ اسلام آباد کا
फैसला देता है कि आप मुलाकात कर सकते हैं। अब क्या फ़ायदा है कोर्ट्स में आने का कि जब आप अडियाला जाते हैं तो वहाँ पे जो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं वो कहते हैं जी हम तो इसको कुछ नहीं समझते इस कागज़ को। हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की कोई वक़्त नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो पुलिस है इनके आगे, बल्कि वहाँ पे ट्रक खड़े कर देते हैं, हमें वैनों में भर भर के जाके बियाबान में छोड़ देते हैं और हर दफ़ा यही कहते हैं पुलिस वाले कि जी ऊपर से कर्नल साहब का ऑर्डर है। अगर मुल्क कर्नल साहब ने चलाना है, मैं तो बल्कि कहूँगी कि देखें इस किस्म का अगर आपने तौहीन करनी है अदालत की, कम से कम किसी जनरल से तो करवा लें। आप तो एक कर्नल से हमारे सारे जजेस की तौहीन करवा रहे हैं। तो हमारा काम बनता है पाकिस्तानियों का, क्योंकि इंसाफ तो हम लोगों को चाहिए ना अदालतों से, ये अदालतें हमारी हैं, जजेस हमारे हैं। अब हम इनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, हमें मेरे ख्याल में गलती है, हमें भी, हमारे से भी है कि क्या पता हम लोगों को एहसास नहीं है कि इनके ऊपर कितना प्रेशर डाला जा रहा होगा। तो मेरा ख्याल है हमें सबको मिलकर अपने जजेस की आज़ादी के लिए खड़े होना चाहिए। अगर हम इनके साथ खड़े होंगे तो ये हमें इंसाफ दे सकते हैं, अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो ये अकेले हैं। आप वो जो कई सरगोदा के जज वगैरह जो हैं वो कहते हैं कि उनके साथ हरासमेंट हुई थी, लेकिन उन्होंने स्टैंड भी लिया था। इस किस्म के लोग हैं भी जिन्होंने इंसाफ भी दिया है लोगों को। तो अब अपने जजेस के साथ इंशाल्लाह हम खड़े होंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भरपूर तरीके से उनको एहसास दिलवा सकें कि हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, ताकि वो हमें इंसाफ दे सकें। मेहरबानी। राजा साहब ये बताइएगा कि ये खत जो है कायद मकाम चीफ जस्टिस के नाम लिखा गया है या चीफ जस्टिस के नाम? नहीं, चीफ दूसरा, जस्टिस इसके जाइए key आप points लिखिए। क्या है? देखिए ये मैंने आपसे शेयर किया है क्योंकि एक ओपन ख़त है। इसमें हमने ये बयान किया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तकरीबन 200 मुकदमात कायम कर दिए गए, जिसमें से 5 मुकदमात जो हैं उनमें बाकायदा ट्रायल जो है वो हो चुकी है या एक में ट्रायल जारी है, और उन तमाम मुकदमात में से 5 में से 4 में उनकी या बेल हो चुकी है या बरियत हो चुकी है, जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो चुकी है। बाकी मुकदमात 9 मई के हवाले से हैं या 26 नवंबर के हवाले से हैं, जिनमें सैकड़ों हज़ारों और लोगों की बेलें हो चुकी हैं। तो अब देखा जाए तो सिर्फ 10-12 मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, और एक मुकदमा है ये अलकादिर ट्रस्ट का जिसमें खान साहब की इस वक्त बेल नहीं है। अगर इनमें उनकी बेल हो जाती है, जो कि होनी चाहिए, जो 12 मुकदमे 9 मई के हैं उसमें जब हज़ारों और लोगों की बेल हो गई तो खान साहब की क्यों ना हो। और जो मुकदमा अलकादिर ट्रस्ट का है उसमें बिल्कुल ये बात वाज़े है, ना खान साहब को ना उनकी अहलिया को एक पैसे का फ़ायदा हुआ, ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ, बल्कि सरकार तो कह रही है कि वो पैसा हमें तमाम मिल गया है, उससे हम दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे या क्या करेंगे। तो क्या मुकदमा है ये? अगर इन 12 मुकदमों में खान साहब की बेल हो जाती है, जो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगले 2 हफ्तों में हो सकती है, तो और कोई वजह नहीं है खान साहब को अब जेल में रखने की। और ये वो लम्हा है हमारी तारीख़ का जब हमें खान साहब की ज़रूरत है, इस कौम को ज़रूरत है। देखिए जंगें जो हैं, दुश्मन से जो मतभीड़ है वो कौमें करती हैं, सिर्फ सिपाही नहीं करते। कौमें किसी लीडर के पीछे मुत्तहद होती हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का लीडर इमरान खान है। इमरान खान बाहर होगा तो पाकिस्तानी कौम जो है ये बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के साथ रब्त में होगी, रियासत के साथ रब्त में होगी। जो अवाम और रियासत में दूरी पैदा हो गई है वो दूरी ख़त्म होगी। तो हम इसलिए ये इस्तदा कर रहे हैं कि ये वो लम्हा है जब पूरे अदालती निज़ाम को फ़िक्र करनी है, पाकिस्तान की फ़िक्र करनी है कि जो मसनूई निज़ाम कायम है फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज को ना मानने की वजह से, उस निज़ाम की वजह से बेइंतहा पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। हमने उसका भी जिक्र किया है, उन इलेक्शनों का जिक्र किया है कि कैसे उन इलेक्शनों को ख़राब किया गया, जो हमसे बैट छीन लिया गया, इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, उसके बाद PCO के जजों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर कर दिया गया है, उनके ख़िलाफ़ जो हमने पिटिशनें की हैं वो 6-6 माह से सुनी नहीं जा रही। तो पूरा निज़ाम इस वक्त जो है वो जबर और झूठ के माविन के तौर पे काम कर रहा है। इस मावनत को ख़त्म होना होगा, यही मकसद है इन खतूत का, और हम ये तवातुर से ये खतूत लिखते रहेंगे, हम पूरे निज़ाम की ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक सवाल है कि कल बैरिस्टर गौर साहब ने हिंद की जो जारियत है उसके हवाले से जो बयान दिया है उन्होंने सोशल मीडिया पर और वीडियो क्लिप, वो पार्टी का बयान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए मैंने वो नहीं सुना, हमारा बयान बिल्कुल वाज़ेह है। हम पाकिस्तान के हर सिपाही के साथ खड़े हैं,
ہم دشمن کے خلاف متحد ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے, یہ 16 سیٹوں کی حکومت ہے, ہم اس کو پاکستان کی جائز حکومت نہیں مانتے, لیکن پاکستان کا دفاع جو ہے وہ پاکستان کے سپاہیوں نے کرنا ہے. ایک دفاع کا نظام ہے جو شخصیات پر مبنی نہیں ہے, وہ ایک نظام ہے. اس نظام کو ہم بالکل مضبوط کریں گے, مضبوط تر کریں گے. بہت شکریہ.